بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد آصوفی اور میرے نام لالا عزت خان۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا بہت شکریہ ہے تہاڈا۔ یہ دسو کہ سی ڈی اے دے وچ کچھ لوکاں نوں تلویں طبقے کول موٹر سائیکل لے لیتے گئے۔ بہت معذرت نال میں بڑا خوش ہویا، خوش ہوئے؟ میں بہت خوش ہوں، اچھا ٹھیک ہے، لیکن دکھ بھی آئے وے۔ صحیح۔ پھر وہ وچ مینوں شعر بھی یاد آوے نے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، انج فرق ہے پوری دنیا تے، کوئی ظالم کوئی مجبور ہے، بے شک۔ کوئی مر گیا کہنے پیار دے وچ، کوئی بالکل ہی مغرور ہے، کوئی شاکر دل وچ وسدا ہے، کوئی اکھ دی پہنچ تو دور ہے۔ کیا بات ہے۔ کی سلسلہ در سمجھا کھاؤں۔ نواز شوقی صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار اور مشکور ہوں، کیونکہ ہمارا بھی سارا زمانہ لیبر کے معاملے سے تعلق اور طبقے سے ہم ہیں جی، اور ہم ان چیزوں کو اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ میں پیادل بھی آج تک میں پیادل گھوم رہا ہوں، میرے پاس کوئی گاڑی ماڑی نہیں ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ سائیکل پر بھی بڑا گھوما ہوں، اور ان چیزوں کا مجھے پتہ ہے کہ غریب کا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں 270 روپے تنخواہ سے چل پڑا ہوں، اور پھر کوئی 70,000 پہ ریٹائر ہو گیا، تو مجھے سارا مشکلات کا پتہ ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پھر بچوں کو، پھر سکول، پھر کدھر بڑا مشکل ہے۔ بہرحال آپ کی خوشی، آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بعض ٹائم ہمارا یہ غریب آدمی بھی آدمی کو ایسے تکلیف پہنچا دیتے کہ آدمی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم اجتماعی طور جب دیکھ رہے بحیثیت انسان اور مسلمان، تو پھر انصاف کے تقاضے پورا ہونا چاہیے۔ ہم نہ افسروں کے خلاف ہے، نہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار ہے، اور ہم نے یہ بات کرنا ہے کہ اوورآل جب ایک قانون ہے، ایک ملک ہے، دنیا ہے، کیونکہ اکیلا ہم نہیں ہے، ہمیں سارا دنیا آج دیکھ رہے، آج دنیا بالکل گول ہو گیا، کوئی بات چھپنے والا نہیں ہے۔ ٹک ٹاک ہے۔ اب مثال کے طور امریکہ میں لڑائی شروع ہو گیا اور ایران میں شروع ہو گیا، کسی غریب کو، کسی سپروائزر کو، ویلدار کو، چوکیدار کو، فورمین کو تو پتہ نہیں تھا۔ اچانک ان پر یہ قیامت آ گیا، ایک تو ان کے جناب تنخواہ پہ کٹ لگ گیا، پھر دوبارہ ان کو مختلف محکموں میں عیدیں روکا گیا، تیسرے نمبر پر ان پہ تیل کا کٹ آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، آدھے تیل گزارا تو چل رہا تھا۔ اب بدقسمتی کے بعد یہ کہ جیسے آپ نے سنے، صحیح سنے اور درست سنے، سب سے پہلے سی ڈی اے نے جب آرڈر کیا تو باقی افسروں کو آرڈر کیا کہ تیل آدھا ہو جائے۔ ان سے کیونکہ کمزور طبقہ ہے، آگے جناب مطلب لوگوں کا، چھوٹے لوگوں کا موٹر سائیکل سے جاؤ بچے جمع کر لو، تمام سی ڈی اے کے، تمام سی ڈی اے کا۔ اب میں چیئرمین صاحب سے مخاطب ہوں، بورڈ ممبر ہیں، شاید ان کو پتہ بھی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن چیئرمین صاحب ان کو پتہ کیسے نہیں ہوگا یار؟ میں عرض کروں شاید، کیونکہ بعض ٹائم جو ہے نا چھوٹے لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار۔ ہوتا ہے۔ اب افسر نے تو افسر کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہی نہیں ہے، چھوٹے انسپیکٹر اور سپروائزر کے کیا ضرورت ہے جو ڈائریکٹر کا یا ڈی جی کا گاڑی روکے، یا اس سے پوچھے جو تمہارا گاڑی میں تھے، یا پمپ والا کا کیا ضرورت ہے جو اس کو کہہ لے میں تمہیں آدھا ڈالوں، وہ اگلے اس کو بتائے گا کہ نوکری کرنا یا میں اڑا دوں، وہاں پورا ملے گا، چیئرمین صاحب وہاں پورا ملے گا۔ پھر ان افسروں کو یہ بھی مراد دیا، اب آج سے آ گیا میرا پاس وہ لیڈی، کل سے لاگو ہو جائے گا کہ بھائی تم نے ہفتے میں 5 دن میں 3 دن آنے، 2 دن آنا نہیں ہے، یہ افسروں کے لیے سرکولر جاری ہو۔ ہاں، اور اگر آنا ہے تو گھر سے آن لائن نوکری کرنے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ اگر سپروائزر کا یا مطلب ایسے طبقے کا، دیکھو موٹر وے پولیس کے پاس گاڑی ہے تو کارکردگی اچھا ہے، ادھر بھی اب نہیں رہی۔ سنو، سی ڈی سی پولیس کے پاس گاڑی ہے تو یہ قانون ہے۔ آپ مجھے بتا دیں سی ڈی اے کا کسی سپروائزر یا فورمین کے پاس موٹر سائیکل، 4 سیکٹر پورے جیسے ایک سپروائزر یا ایک فورمین چیک کرتے، G7 ایک سپروائزر کرتے، کس چیز کا؟ مجھے بتا، کس چیز کا؟ میں آر ڈپارٹمنٹ کا ایک سپروائزر، واٹر سپلائی والا نے جا کے کڑے دیکھنے، لوگوں کو کمپلینٹ دیکھنے، لوگوں کو لیب دیکھتے۔ یار میں لالا میری بات سنو، لالا میری بات سنو، ٹھیک میری بات سنو، صحیح۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ انہوں کو سائیکل بھی نہ دے۔ پوچھو کیوں یار؟ اچھا، ہر جگہ پہ مجھے کھڈا نظر آتا ہے،
आपको खड्डा नजर आता है, इनको क्यों नहीं खड्डा नजर अच्छा ये मैं अर्ज करूं इस पर भी, क्योंकि मैं सुपरवाइजर रहा हूं। हाँ बताएं ना जरा। साल मैं आपको देखें, अल्फाज कह रहा हूं। मेरी बात सुने, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सुनो पहले मेरी बात सुन ले। जी 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 जी। मामला ये है कि देखें, जो बंदा दिन को निकलता है उसके पास मोटरसाइकिल भी हो, मैं मेरी बात पहले पूरी होने दे, फिर आप जवाब देना। ठीक है कि मोटरसाइकिल भी हो, तनख्वाह भी मिलती हो, खड्डा क्यों हो यार कि जिसमें लोग गिर के मर रहे हैं। और अच्छी बात किया, अच्छी बात किया, हाँ। लेकिन उन मेरा मुझे इतना टाइम दो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। मैं सुपरवाइजर रहा हूं 42 साल, ठीक है, अकेला आपको समझाने के नहीं, अफसरों को भी कह रहा हूं। हाँ, हमारे पास 20 साल हो गया, किसी इंक्वायरी में डकना नहीं है। अनेर कह रहा हूं, हाँ, सुपरवाइजर जेब से डकना बना सकते नहीं बना सकते। सुनो, वो रिपोर्ट देता है। सुनो, हाई शाबाशी। हाँ, कोई सुपरवाइजर ये रिपोर्ट नहीं कर सकते कि उसके इलाके में गटर पे डकना ना हो, या क्या नाम है रोड के क्या नाम है, हम उसको कहते हैं गटर वाला को सेवरेज कहते हैं, हाँ, उसको ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज कहते हैं। जो वो अपना रिपोर्ट न दे, उसको पता है मैं सस्पेंड दूंगा, वो अपना रिपोर्ट जरूर यानी देता है। कागज काले हो रहे हैं। काले का मतलब नहीं अपना ऊपर से, मैं वही बात कर रहा हूं ना, कागज तो हो रहे हैं। सीनियर सब इंजीनियर को, सब इंजीनियर एडी को, एडीडीडी को। अब असमल का बदकिस्मती देखो, इन्वायरमेंट वाला भी रिपोर्ट देते हैं, स्ट्रीट लाइट वाला भी देते हैं, अच्छा, कि यहाँ भाई लाइट नहीं है, यहाँ नहीं जल रहे। ठीक है, आगे अफसरों का मर्जी, यानी फंड फिर वही गड़ा। फंड तो अफसरों के पास है, तो सुपरवाइजर का आपका ये गीला हमेशा के लिए दूर करता हूं। बताएं। आगे अगर उसके पास फंड होता है, इंक्वायरी में डकने 10 पड़े होते और उसका गटर खाली होता, तो आप सुपरवाइजर को कसूरवार आपने क्यों नहीं रखे? ठीक है, आप जुर्मदार है। अगर आपके पास इंक्वायरी में सीमेंट है, ईंटें है, सरिया है, आपने उसका बंदोबस्त नहीं किया तो आप जिम्मेदार है। अगर आप उसके पास इंक्वायरी में एक बेलचा रेत ना हो, एक ईंट ना हो, एक डकना ना हो, सुनो, आपको सुपरवाइजर देख के क्या करेगा? मिसाल के तौर में, और आप बाजार जाते हैं, अब वहां तीखे भी देखते हैं, दमपोखे भी देखते हैं, अच्छे कपड़े भी देखते हैं, जेब खाली है तो हम नहीं खरीद सकते, हम वापस आ जाते। तो ये इसकी खराबी कहां पे? खराबी वहां पे है जिस मेंबर के पास, डायरेक्टर के पास, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 17 करोड़ रुपए, 17 अरब रुपए कोटेशनों के नजर हो गया, 10-10 लाख रुपए का कोटेशन है। किसी बड़े अफसर का टेलीफोन आ जाते है, उसके घर में कोई शादी है, ये दरवाजे चेंज करो, ये कलर चेंज करो, ये टाइल लगाओ। अगले अफसर कहते हैं नहीं जनाब, बेगम साहब ने बोले जरा मुझे एलर्जी है, उसको उड़ाओ, दूसरा लगाओ इसमें। फिर बड़े बड़े सड़कें बनाओ, बड़े बड़े पुल बनाओ। खुदा कर कसम करके कहता हूं, हमारा G7 के इलाके में जाओ, गली टूटा पानी यार, सर VIP एरिया में नहीं रहा आप। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, दामन का से ऊपर जाओ, हर तीसरा दूसरा बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है। आप छोटे इलाकों का पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। VIP इलाकों में काम हो रहे, F7 में काम हो रहे, E7 में तो हो गया ना, गिनने की जरूरत नहीं है, प्यारे जहां अफसर है वो काम होता है, वहां काम होते हैं। अब मैं बता रहा हूं, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया। चेयरमैन साहब, मैं अल्फन कह रहा हूं, आप बहुत बड़ा है, पूरा इस्लामाबाद का हमारा आपके सेवा है। कौन कमिश्नर साहब यहाँ पे देखो, आप दिमाग से आप बहुत तकड़ा है, दिमाग आपका बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अरब पुल पर, लेकिन इसके साथ दिल भी जरा खुला रखो, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद आपके बच्चे हैं। आप इसका नोटिस ले कि भाई इन गरीबों का, अगर आप उनको तेल नहीं दे सकते, आधा नहीं दे सकते, आधा भी मत दो, लेकिन कम अज कम उनको बोलो जेब से तेल डालो, लेकिन अपना गुजर बसर तो कर लो। अब मुझे बताओ, एक आदमी ने पीर स्वाबे से आने, एक आदमी ने जनाब वहां कुड़ी शहर से आने, एक आदमी ने 26 नंबर चुंगी से आने, एक आदमी ने जनाब रवाज से आने, जंग से आते हैं लोग, जंग से लोग आते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल पर। इधर फिर उसने जनाब एक सेक्टर 10-10 किलोमीटर है, उसको कैसे मुमकिन है चौथी आदम से करेगा? फिर एक और बात है, ये अफसरों ने, चेयरमैन ऑफिस टोटल इतना है, एक अफसर ने सुबह घर से आने, दूसरा तो अफसर का वालिद भी नवाब था, क्योंकि बच्चे को अपने स्कूलों में पढ़ाए। फिर उसके घर में प्राइवेट भी 4 गाड़ी खड़ा है, हमारा खून पसीना है लेकिन खड़े है। फिर तमाम अफसर से जब 18 से ऊपर हो जाए तो उनके पास एक गाड़ी नहीं है, 2 और 3 और 4 है, क्योंकि चेयरमैन साहब के पास अक्सर ज्यादा होते, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट को नहीं करते। एक मेंबर के पास इस तो पहला मैंने देखे 6 गाड़ी, बड़े बड़े घर, फिर उनके पास दर्जनों नौकर। बिल्कुल, अगर ये मिसाल खुद बने
कि सीढ़ी है कि मेरे 15,000 बच्चों, मेरा 25,000 लोग हो, मुलाजिम हो, लो जी मैं एक गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, बाकी मैंने खड़ा कर दिया। तमाम बोर्ड मेंबरान अपना गाड़ी खड़ा कर ला कोई नहीं तमाम खड़ा सुनो ना, हाँ। डायरेक्टर का बड़ा कर कोई दे, नहीं खड़ा सुपरवाइजर खुद बखुद भी कोई नहीं मुझे खड़ा। बता दे, चेयरमैन ऑफिस में जो अफसर आते क्या ये गौरी मिसाइल बनाते, क्या ये शाहीन मिसाइल बनाते, क्या एटम बम बनाते, करते क्या है? मुझे लाला उनके पास 2-2 4-4 गाड़ी। बात सुनो, एक माली भी टर्म एंड कंडीशन पर गवर्नमेंट के मुलाजिम है, उसका भी ऐसे ऑर्डर हुआ जैसे किसी बड़े अफसर का हुआ, बल्कि अफसर का ऑर्डर नहीं होते। अफसर एक दूसरे को सीट खाली हो जाए, 2 अफसर बैठ के तीसरे को जनाब डिप्टी क्या नाम है करंट चार्ज पे बना देते। 4-4 सीटें रखी हुई, 4-4 सीटें रखा हुए, और रब की कसम है कि एक अफसर के पास 4-4 सीटें है। बात सुनो, एक बंदे ने 30 साल के बाद सुपरवाइजर बनाने 10 दफा यूनियन कोड देते, 100 दफा उनके दरवाजे पर जाके जनाब चौकट गढ़ने मिन्नत करने, फिर जनाब कहीं 20 साल के बाद उसके नंबर आ जाते, फिर उसके ऊपर वो एक बड़ा एहसान करते, ओ तुम्हें मैंने सन 1985 में सुपरवाइजर बनाया था। फिर दोबारा कहते गरीब आदमी का खुदा की कसम जिधर हर अफसर के दरवाजे पर जाते, हर बंदी से मिन्नत करते, मेरा बच्चा मैट्रिक पास है, मेरा बच्चा एफ पास है, मेरा बच्चा BA पास है, नौकरी तो इस मुल्क में है ही नहीं है, मुझे बताओ क्या ये गरीबों ने इनके लिए क्या ये कायदे आजम का, या तो बता दिया हमें कि कायदे आजम इनका रिश्तेदार था, इनका ताल्लुकदार था, इनका क्लास फेलो था, उन्होंने पाकिस्तान को आजाद करते वक्त ये कहा कि भाई ये मल जो है ना कुर्बानी गरीब ने देने, मजदूर ने देने। देखो मजदूरों के पास अल्फन कह रहा हूं टूल नहीं है, खुदा की कसम टूल नहीं है, झाड़ू वाले के पास झाड़ू नहीं अपना जेब से खरीदते, अल्फन कह रहा हूं, चेयरमैन साहब पूरा बोर्ड सुन ले, बेलचे नहीं है वो जेबों से खरीदते, क्योंकि आगे उसको सुपरवाइजर कहते नहीं करना तो कल ना आना, गैराजी लगा दूंगा, ठीक है। यार अतवार वाले दिन इनसे मतलब नाजायज काम करा रहे हो। किसी के पास क्लर्क से पूछो, उसके पास पेन नहीं है, सरकारी कागज किधर जाता है हमारा फंड। और दूसरी बात है, जब हमारा गवर्नमेंट लड़ाई ईरान में है, एक हफ्ता तेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुझे क्या क्या ताफुज देगा, क्या रुकवाएगा भाई? ये कानून लाला मुझे वो ठीक है, वो छोड़े, मुझे एक चीज का जवाब दें। आपका मकान सरकारी होता है, हाँ, उसका आपसे कोई कटौती वो मेंटेनेंस का भी लेते हैं कि नहीं? सर उन सुने, हाँ, आप प्राइवेट लोग हैं, आपका तनख्वाह लमसम में 50,000 लाख 50,000 जो भी है। सरकारी तनख्वाह एक बंदे को मिलता है 70,000 75,000 40,000 बेशक, उसमें है कि ये 18,000 आपका बेशक तनख्वाह है, ठीक है। ये जो है ना ये 3,000 2,000 आपका मेडिकल लोन्स है, ठीक है। ये 6,000 रुपए आपके कन्वेंस लोन्स है, ठीक है, हो गया। ये बाकी जो 30,000 रुपए ये आपके हाउस रेंट लोन्स है। अच्छा। जिस बंदे को मकान मिल जाएगा उसके हाउस रेंट कटेगा, हाउस रेंट तो कटेगा, कट गया, उसके ऊपर 8.5% उससे मेंटेनेंस चार्ज लेते, बस मैं ये पूछ, ठीक है। लेकिन आप मैं अल्फन कह सकता हूं, फिर उसके बाद उसका बिजली का बिल भी देते। नहीं वो तो वो जो यूज किया वो हो गया। जब आपने बात छेड़ दिया, क्या एक आदमी के 50,000 तनख्वाह है? सर मैं सुनो ना, सुनो, एक तजवीज देते हैं ना, एक आदमी के 50,000 तनख्वाह है, मैं कहता हूं उसे आधा लो, आधा वापस लो, आधा में उसका मकान का हो गया, गैस का भी एक प्लेट रेट मुकर्रर करो, A टैप का, B टैप का और C टैप का, ठीक है। इसमें गरीब लोग रहते हैं, अफसरों का फिर जो मर्जी कर लो, आपको मजा आएगा। उधर जनाब जब मैंने साहब है हमारा, उसको 4,500 में घर मिला है, लेकिन गरीब बेलदार को 80,000 में 85,000 में मिला है, 75,000 में मिले, 70,000 में मिले। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, क्लास 1 अफसर हमारा B टैप में रह रहे, क्योंकि लोगों को बच्चे पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों मजबूरी है, फिर जब उनके पास तेल फ्री है, उनके पास गाड़ी फ्री है, TAD, ये बेइंसाफी है। मैं एक आप बस बहुत शुक्रिया लाला, हो गया। आपको हमेशा ये गिलौस है, अगर उसके बाद जगह पर कहीं खराबी है, अल्फन मैं कह रहा हूं, मैंने खुद बजाते खुद जिधर मुझे पता लगता ना कि इधर काटा है कुछ नहीं है, मैं दरख्तों के शाखे काट के उसमें रखता था। इसका वजह यार हमारा जो सीवरमैन है, कानून ये है, चाप ने किसी को, कई लोग हमारा मर गया, शेरपाव खान के जमाने में मर गया, यार बहुत मरे हैं। फिर इन्होंने उस वक्त हुक्म जारी किया कि मास्क मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, दस्ताना मिलेगा, कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। मैं बात ठीक है, पहली बात पहले हो गया। हाँ, मैं इंतहाई माजूर ख्वाब के जेड़े मैं सख्त आखिर पर हम फिर कह रहे चेयरमैन साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करते
کہ چھوٹے لوگوں کو یہ موٹر سائیکلیں یہ آپ کے شان کے خلاف ہے، یہ آپ کے افسروں کے شان کے خلاف ہے، یہ دارالخلافہ کے شان کے خلاف ہے، یہ سی ڈی ایم محکمے کے شان کے خلاف ہے۔ ہم دارالخلافہ ہے، ہم نے لوگوں کو آپ کا اور ہمارا عزت سانجا ہے، ہم محنت کریں گے تو آپ کا عزت بچے گا۔ آپ نے ہمیں بچوں کے نظر سے دیکھنے، ہم نے آپ کو ماں باپ کے نظر سے دیکھنے، ہم آپ کے محتاط ہیں، آپ بڑا ہے، آپ انصاف سے کام لیں، افسروں پر کٹ لگائے، غریبوں کو آزاد کریں۔ میرا ایک درخواست ہے، بس آگے بتاؤ۔ وہ کہنے والی پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نو یہ جو پتہ لگا سی نا کہ اتنا پھر دینو کہ بھائی یار لیکن جڑی اندر دی گل سی مینوں نہیں پتا کہ انہوں کوئی چیزاں نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے بتا دیا ہے، آج سے نہیں 30 سال سے نہیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی بات، آج میں چیئرمین صاحب کو ایک گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک، G72 میں گیس دھماکہ ہوا ہے، جی بالکل، بڑی مشینری دیکھی، بلہ 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 بلہ، سارے 72 کے 72 ڈائریکٹریٹ سارا ادھر تھے، جی بالکل، اور کئی دن تک ادھر ایک انجوم رہا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، میں آج پھر ان کو کہہ رہا ہوں ایک ایسا کام ہوئے گا، اللہ میرے منہ میں خاک، آپ چلے جائیں یہ پشاور موڑز والا جو ہے ادھر آپ کے سی ڈی اے کے بلاک ہیں، میں نے 2 دفعہ میں جی جی ایڈ میں G8 میں گلستان کے بالکل سامنے ہے، بالکل جی ایڈ غالباً گلشن وہ لگتا ہے، کیا نام ہے G8 کا وہ جو میٹرو کا، نہیں 2 ہے، G81 کا، G8 کا، ادھر جو بلاکوں کی حالت ہے، بالکل چاروں دیواروں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب سریے کو پانی لگ جاتا ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں نے 1.5 سال پہلے بھی وہ سٹوری لگائی تھی، اللہ نہ کرے کوئی ذرا سا بھی ایسا آیا نا اس میں پتہ نہیں کتنا نقصان ہونا ہے۔ بے شک، اور پھر ایک دفعہ میں جناب سابق ڈی جی ڈاکٹر غلام سرور سندھو کو لے کے گیا کہ میرے تو اس میں رشتہ دار، لیکن جو بھی ہے تو انسان ہے یار، اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کٹوتی ہوتی ہے، ادھر ایک بندے نے بتایا، آپ کا کیا نام ہے سی ڈی ایس ڈرائیور ریٹائر ہوئے تھے کھٹک صاحب، حیات کھٹک، اس نے کہا مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، پنکھا خراب ہوا تھا، اس کی کمپلین کی، کوئی پنکھا نہیں ملا۔ اب مجھے یاد آ گیا کہ یہ ان لوگوں ٹھیک بول رہے ہو، ٹھیک ہے جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دن میں بلکہ یہ تھوڑی سی میں فوٹیج چلا بھی دوں گا، کراچی کو اپنی G92 میں گیا ہوں، درخت ایسے بنے ہوئے چھتوں پہ، یار آخروں کس نے صاف کرنے ہیں؟ میں بھی بات سن، جب درخت کی جڑیں بجری میں لگ گئی ہیں، اب اس کا کون ہے ذمہ دار؟ وہ مینٹیننس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو اسی کے ساتھ ایک مزے کے بات بتاؤ کیونکہ سپروائزر کو سب کچھ پتہ ہے۔ 1 منٹ، یہ جو آپ نے G8 کی بات کیا نا، کیونکہ میں وہاں سپروائزر رہا ہوں، میں وہاں بڑا عرصہ سپروائزر، میں وہاں سے ریٹائر ہوں، وہ بیچارے اپنا کھڑکی نہیں کھول سکتے، کھڑکی کے ساتھ اوپر کا بلاک ہے، کیونکہ وہ 4 کے بلاک ہے، وہ پیپ آئے ہوئے، پیپ ٹوٹا ہوئے، اس میں مجھے ذرا سنو نا آپ کے بات کو، اس میں وہ گٹر کا پانی آ رہا ہے، وہ غلاظت والا پانی جب آ رہا ہے، وہ اسمیل اندر آ رہا ہے، کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ بیچارے اپنے کھڑکی نہیں کھول سکتے، پکا بند کیا، بالکل بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ مطلب مینٹیننس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، آج بڑے آپ نے اچھی تار چھیڑے، جان زیب خان اس وقت جو ڈی جی تھا، اور وہاں پہ جناب الیکٹریکل کا ڈی جی بھی ہمارا، سارے ان کا ہوا تھا کہ ان کو سرے سے ختم کرو، ادھر TNT والا انہیں ختم کیا، ان مکانوں کو مسمار کر دو اور اسی جگہ پر ان کو نوا طریقے سے پلیٹ بنا کے دو۔ ہوا کیا، جن لوگوں کو شفٹ کدھر کریں گے، اسی پر جھگڑا رہا، پھر ان کے پانڈے لوکیشن پیسے لوکیشن سب کچھ ہو گیا، اس وقت شیر پاؤ خان منظر تھا، لیکن انہوں نے کہا جو میں نے ان کو تجویز دیا جس کو کئی گورنمنٹ سکول میں ٹھہراؤ، لیکن بس لالا میری بات سنیں، یہ کوئی اتنے پرانے بھی نہیں بنے ہیں، دیکھیں نا یہ جو آپ والا سیکٹر ہے نا G7، یہ تو وہ پیپوں کا چینج کا مکان وہی، لیکن ان کو پیپ چینج کرے، دیکھیں نا، یار لوہے کا چینج کرو، پلاسٹک کا لگاؤ، کیا فرق پڑے، PVC پیپ لگاؤ، یہ ہے کہ بھائی نہیں ہے، غریب کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب کے لیے نہیں ہے، بات سمجھا کرو۔ بہت شکریہ لالا۔ ناظرین کمنٹ ضرور دسنا، اگلے پروگرام تک سانو اجازت دو، اللہ حافظ۔